मीडिया सामने की कहना चाहना, नेरियां लियातियां इन्होंने वाहिगुरू बराग दियां, प्यार दियां। वाहिगुरू मेरा मन जाता हाँ जी ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, मैं डॉक्टर साहब अच्छा जी जद के पुलिस महकमे ने मैनू कीर्तन सिखाया। गरीब परिवार जम्मे, नौकरी कदे रुकावट भी बनी कीर्तन विच? कदे नहीं बनी। प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। डॉक्टर शिव सिंह वर्गी वो महान निष्काम आत्मा थानू किवें मिली? अज बड़ा ही बड़भागा दिन है। सतगुरु ने बड़ी नदरे रहमत की है। दो अजिहे कीर्तनीय जिन्हां तो सतगुरु ने अज तक निष्काम सेवा ली है। निष्काम होना जीवन का मनुख का बहुत बड़ा गुण है। सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। उस अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति सेवा विच हुंदी है। ते सेवा के ਵੱਖ-ਵੱਖ रूप ने, कोई तन की सेवा करता है, कोई मन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा करता है। तन नूं समर्पित करके दिती हुई इस रचना दे नाल उसका शब्द गायन करना, उसनूं याद करना, उसकी आराधना करनी, उसका सिमरन करना अकाल पुरख वाहिगुरू की खुशी लैण के बराबर है। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी हीरा। असल विच सतगुरु ने वार वार जिथे इसनूं हीरे के बराबर तुलना दी है, उत्थे नाल सानूं सिख नूं एक हदायत भी की है। वो हदायत पता किहड़ी है? हर दिन रैण कीर्तन गाई है, बहुड़ ना जोनी पाई है। जे तू चाहना ना मैनू मुड़ना जन्म मरण के चक्कर में आना पवे, फिर उसकी हर रात दे दिन कीर्ति करया कर, उसकी सिफत सलाह करया कर, उसकी वडियाई करया कर, उसकी उस्तत करया कर, उसकी शोभा करया कर, उसकी प्रेज करया कर। देखो सतगुरु ने इस पंजाब की धरती नूं धन गुरु नानक साहब जी ने बड़े बड़े महान कीर्तनीय दसे ने। अज दो अजिहे कीर्तनीय तुहाडे सन्मुख असीं पेश कर रहे हैं, जिन्हां कीर्तनियां ते सतगुरु ने नजरे रहमत करके आप मुहारे ही कीर्तन की सेवा लै ली। कदे उन्हां दा प्रोफैशन पुछो, देखो बिजली बोर्ड विच SDO होना जां पंजाब पुलिस विच थानेदार होना, प्रोफैशन दे नाल इस कीर्तन का कोई संबंध नहीं है। पर एक आत्मक अवस्था है जिहड़ी उस कीर्तन दे विच जाके उसकी सिफत सलाह करदिआं हिरदे घर विच डूंघियां टुब्बियां ला लैंदी है। वो टुब्बियां इन्हां ने मारियां ने। मेरी मुराद है क्योंकि डॉक्टर शिव सिंह जी अजिही सत्कारत हस्ती ने पंथ दी, जिन्हां ने बहुत सारे निष्काम कीर्तनियां नूं अपने बुक्कल विच पा लिया। अजिहा हिरदे रूपी बुक्कल का निग दिता है कि उन्होंने जीवन बदल दिते, और अजिहा जीवन बदलिया कि समर्पित हो गए गुरु घर नूं, समर्पित होकर सेवावां कीतियां, सतगुरु दीयां खुशियां लईआं, आत्मक रंग माणिया ते संगत नूं मानण योग बनाया। अजिहे बहुत थोड़े इंसान मिलते हैं। मैं जिहड़ा दोनों शख्सियतां की गल कर रहा
ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ? ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਗਰੀਬੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਤਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰੇ ਲੱਗਣ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਲਗਨ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਰਹਾਮ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਬਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਤਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਭਾਂਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਰਤਨ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਛਕਣਾ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਰੰਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 83 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, 83 ਜਨਵਰੀ 83 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 16 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਰਹਮ ਠਹਿਰੇ। ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਹੇ ਜੀ ਡੂਮੇਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਈ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਡੂਮੇਵਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਚਲੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਛਾਈਆਂ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਤਮਕ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਸੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਰਾਗ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬੋਰਾਨੰ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੋਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋਗ ਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਜੋਗ, ਮੰਗਵੀਂ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜੋਗ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 7-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, 2-2 ਬੱਸਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਭਿੱਜੀ ਆਤਮਾ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 100 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। 200 ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30-35 ਸਾਲ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30-35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਾਲ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਸੁਧਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਬਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਜਾਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਜੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਲੱਭੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਦੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2-2 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰਲੀ ਜੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੋਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ
ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਸਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜੇਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕਦੀ ਮਨ ਡੋਲਿਆ? ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ, ਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਮੇਜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ 20 ਬਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ 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 ਉੱਥੇ ਵਾਹ। ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲਈ ਸਾਰੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੈ, ਸੁਰ, ਤਾਲ ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾੜੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜਗਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਕਾਫੀ 10-15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਆਸਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਪਰ ਜਿਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ- ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਰੰਗਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਆਟਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਰਸ ਮੰਡਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਏਜ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਾਈ ਮਿਲੀ। ਚਾਂਸ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। 93 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗਲਿਆਰਾ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕੀਰਤਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਆਤਮ ਰਸੀ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਇਸ ਬਹੁਤ। ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹ ਸਨ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਬਦੰਤੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ। ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ? ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਕੈਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹੂੰ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 93 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 16 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਿਆਉਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਕਿਸਾਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਓ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮੇਰੀ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈ, ਹੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਵਾਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਉਹ ਰਸੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ,
ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, 100 ਪਿੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਅੱਛਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दिष्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਿਛਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵਰਗੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ? ਬਾਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਤੋ ਚਾਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਦਾ 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀਰਤਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 400 ਤੇ 61 ਅੰਗ ਤੇ ਆਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਲਈ। ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ 17 ਤੇ ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿਕਾਮੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਅਗਮ ਗੋਚਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਬਸ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਭਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7-8 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ?
ਅਨੰਦਪੁਰ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਟਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੰਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ SSP ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਰੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਛੁੱਟੀ 30 ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ? ਵਾਹ। 15 ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ 30 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਲੋਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਕਿ ASI ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਪਰ ਅੱਛਾ, ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ ਨਾ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਲੈ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੇਟ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਦੇੜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਖਦੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਬਲਗਾੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ-ਮਿੰਟ ਚੁੱਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਸਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਸਲੋ ਹੈ? ਕੀਤੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਪਰ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ, ਜੋਬ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਪਰ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਦੂਜੀ ਫੜ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ? ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਲਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਮਨ ਬਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ 28 ਗਏ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਟਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਈ। ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਨਾ। ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ,
ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ- ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਹ ਸਾਰਾ, ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ। ਦਾ ਲਿਖੇ ਜੀਵਨ ਘੁੰਮਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਰਸ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੋ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ? ਅੰਤਰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। 6 ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਵਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਆਈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਰਸੀ ਰੂਹਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਬੇਟੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਮਿਸੇਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਬੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟਿਊਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਊਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਮੈਂ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੜੀ ਰਸੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਆਂਦੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਵਾਹ 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 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹ 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 ਖੁੱਲਾ ਖਰਚ, ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ। ਸਾਦਾ ਪਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਕਾ Retirement ਤੋਂ ਸੋਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਉਹਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੀਰਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹ 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 ਸਭ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ। ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕੀਰਤਨ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਦਾਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਤਮਰਸੀ ਰੂਹਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਰਸੀ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਬਬ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਔਰ ਕਦੇ 1918 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ 1918 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ 1918 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ? ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਊਠ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਸਨ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਂ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਤਰਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ ਰੱਖੀ? ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਲੀ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕੀਰਤਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ, 20 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 5 ਸਾਂਢੂ ਆ, ਹਾਂਜੀ 2 ਮਾਸੀਆਂ, 2 ਮਾਸੜ ਮੇਰੇ ਜਾਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੇਢਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਰਨ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਕ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਲਦੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ SDO ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਯਤਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਿਵੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਧਰਮਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧਰਮਸਾਲ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵਰੀਡੇ, ਰੋਜ਼। ਜੋ ਆਪ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 12,500 ਪਿੰਡ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 12,500 ਜਾਂ 2-2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ, ਕਿ 25,000 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 25,000 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ SGPC, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੁਲੇਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਹੀ ਘੋਟ ਰਿਹਾ, ਕੱਖਾਂ ਕਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੁਗਾਸਣ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ 12 ਮਾਹ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡਾ ਰਸਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ,
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 12ਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਦਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲੜੀਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਘੋਟੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸਿਆਹੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਸਨ, ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦੋਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੌਥੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡਾ ਵੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਓ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਲ ਬਾਂਧਿਆਂ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਿਖਾ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਲ ਬਾਂਧਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰਾ ਕੰਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਏ ਸਨ, ਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਛਾਈ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 25,000 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਪੈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਰੁਖ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ।
ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਕਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਸਕੈਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੀਟ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਦਵੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖੀਂ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੜੀ ਨੇ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।